हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना ही अज 6 अक्तूबर का ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। देखो आप पीछे रिलेशन पढ़िएगा कि आर बी एनी रिलेशन ऑन द सैट ए। आर की है कोई भी रिलेशन हो सकता है सैट ए जिहदे विच कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आपां ने कीतियां सीगियां कि रिलेशन दे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंदियां कि इट मे बी रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और मे बी 3 सारियां दे सारियां ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर सकता रिलेशन। तो हुण क्लोजरस दे विच की है, क्लोजरस आपां किहनूं कहने आ कि आर मे नॉट सैटिस्फाई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, हो सकता है कि आर की है जो आप आर रिलेशन कढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं ना कि सारिया ही प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करूँगा। हो सकता है पर्टिकुलर कोई एक प्रॉपर्टी जी है कोई भी रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, मीनस इन्हों की प्रॉपर्टीज़ नूं सैटिस्फाई नहीं करता। तो वह नवा रिलेशन द न्यू रिलेशन ऑबटेन्ड आफ्टर एडिंग लीस्ट नंबर ऑफ obtained after adding least number of new pairs। ठीक है, वो छोटा तो छोटा मतलब घट तो घट लीस्ट नंबर ऑफ न्यू पेयर्स आपां इस रिलेशन दे विच ऐड कर दीए कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कोई भी रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव जिन्हों नहीं सैटिस्फाई करता वो सैटिस्फाई हो जाए तो उन्होंने आपां की कहने हैंगे क्लोजर ऑफ आर। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने क्लोजर ऑफ आर। क्लोजर का एक तरह का मतलब कि क्लोज जो रिलेशन दे बिल्कुल क्लोज है, रिलेशन दे बिल्कुल क्लोज है, सिर्फ एक पेयर या दो पेयर अजिहे है जिहड़े कि उस दे विच नहीं आ रहे हैगे। तो जे आपां सैट दे विच ऐड कर दईए रिलेशन च तो अपने कोले की है वो रिलेशन बन जाएगा। तो उन्होंने ऐड करके जो अपने कोले रिलेशन बनता उन्होंने आपां की कहने क्लोजर ऑफ आर कहनी है, रिलेशन कहनी है। बेटा समझ आ गया कि ये विच की है कोई भी सैट है उस ते आपां नूं रिलेशन दिता है तो आपां सपोज कर लीए कि सपोज किया कि उसते रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं हो रही हैगी, क्योंकि रिफ्लैक्सिव जे आपां मान के चलीए कि सपोज सैट अपने को ए है जिहदे एलीमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, तो आपां नूं पता है कोई भी रिलेशन रिफ्लैक्सिव कदों हुंदा है जदों इहदे विच एलीमेंट्स 1 1 2 2 ते 3 3 सारे होण। बट जे इहदे विच कल्ला 1 1 ते 2 2 तो है पर 3 3 नहीं हैगा। रिफ्लैक्सिव कदों हुंदा जदों हर एलीमेंट अपने आप दे नाल रिलेशन बना रहा है, 1 भी बना रहा 2 भी अपने आप नाल रिलेशन बना रहा पर 3 नहीं बना रहा। तो 3 3 हुण इहदे विच है नहीं गा एलीमेंट। जे आपां इस रिलेशन दे विच जे इस रिलेशन दे विच आपां 3 3 ऐड कर दईए है ना तो अपने को यह की बन जाएगा रिफ्लैक्सिव रिलेशन बन जाएगा। क्लीयर, तो इस टाइम पर जो आप नवा जो सैट बनूगा उन्होंने आप की कहांगे क्लोजर ऑफ आर। क्लीयर बेटा, मीनस इस तरह कोई भी एलीमेंट जो किसी प्रॉपर्टी नहीं सैटिस्फाई करता तो आप कोई एक लीस्ट नंबर ऑफ पेयर ऐड करके अपने को जो रिलेशन बनता है उन्होंने आप की कहने क्लोजर ऑफ रिलेशन कहने। क्लीयर, दैट इज़ द क्लोजर की डेफिनेशन है ये। अगे हैगी रिफ्लैक्सिव क्लोजर। रिफ्लैक्सिव क्लोजर हमने जिमें एग्जाम्पल दी कि आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर की रिलेशन है ऑन ए रिफ्लैक्सिव क्लोजर ऑफ आर इज़ द स्मॉलेस्ट रिफ्लैक्सिव रिलेशन दैट कंटेन्स आर। ठीक है, रिफ्लैक्सिव क्लोजर केड़ा होएगा ऑफ आर स्मॉलेस्ट रिफ्लैक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट सब तो छोटा रिफ्लैक्सिव रिलेशन जिहड़ा कि आर नूं कंटेन करता है वो अपने कोले की बन जाएगा रिफ्लैक्सिव क्लोजर बन जाएगा। क्लीयर बेटा, ये विच अपने को लेके सब तो छोटा जिहड़ा है सैट जिहड़ा कि रिफ्लैक्सिव क्लोजर सिंगल लीस्ट नंबर ऑफ पेयर ऐड करके जिहड़ा बनता
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਬੀ ਏ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਇਨਵਰਸ, that is the symmetric closure। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, symmetric closure। if r, ਇਹਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, if r is a relation on a which is not symmetric then r union r inverse is symmetric closure of r। ਤਾਂ r ਯੂਨੀਅਨ r ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਜੇ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਏ ਕਿਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਏ ਬੀ ਏ ਸੈੱਟ ਆਰ ਬੀ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਆਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਸੈਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਉਹਦੀ ਸਬਸੈਟ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਆਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਸੈਟ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਆਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਸੈਟ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਸ ਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈੱਟ ਏ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 1 1 2 2 3। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ ਐਂਡ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ। ਸੈੱਟ ਏ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 1 2 2 ਤੇ 3 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ 2 2 ਤੇ 3 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹੈ ਨਾ।
2 2 ਤੇ 3 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 2 ਤੇ 3 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2 1 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜੇ 2 3 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 3 2 ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ 1 1 ਦਾ ਤਾਂ 1 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 1, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। 2 3 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਇਨਵਰਸ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 1 2 ਦਾ ਉਲਟਾ 2 1, 2 3 ਦਾ ਉਲਟਾ 3 2, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਆਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਸ ਐਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ 1 2 3 4। डिफाइंड बाय द आर ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिलेशन ਦੇ एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। अपने ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂजिटिव ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ 1 2 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 2 3 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 3 ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 1 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 3 3 4 ਇਹ 'ਚ ਵੀ 3 3 ਕੋਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2 4 ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2 4 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਐਮ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਲਓ 1 2 3 4 ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ 1 2 3 4। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। 1 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 1 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 4 1 3, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ 1 2 ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ 2 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ 1 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 0। 2 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 1 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 0 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। 3 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ 1 ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, 3 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ देखो सॉरी बेटा हाँ 1 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। 3 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, 3 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 0 0 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ 1 zeros ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਰਹੇਗਾ m ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ m + m ਸਕੁਅਰ + m3 m ਕਿਊਬ ਸੋਰੀ m + 1 m ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ m ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ m ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। m ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ m × m, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ m ਕਿਊਬ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ m ਸਕੁਅਰ × m, m ਸਕੁਅਰ ਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ m ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ m4 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ m4 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ m ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਤੇ 2 3 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 1 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2 3 ਤੇ 3 4 ਸੀ ਤਾਂ 2 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 4 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 4 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 1 ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ m ਸਕੁਅਰ + m ਸਕੁਅਰ + m ਕਿਊਬ + m4 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 1 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 1 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, 1 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਦਾ। ਹੁਣ 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, 2 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ 3 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 3 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ 1 2 है ना तो 2 1 वो अपना इस सैट ਨੂੰ होल्ड कर जाएगा। क्लीयर। ठीक है तो 1 3 3 4 है ना 1 3 ਤੇ 3 4 ਤਾਂ 1 4 ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ 2 1 ਆ ਗਿਆ 2 1 1 2 ਤਾਂ 2 2 ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 2 2 ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2 2 2 3 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 3 ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 2 3 3 4 2 4 ਵੀ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਫਸਟ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹਾਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।